ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਚੱਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ठाकुर मेरा हारा करण करावण सकल विद सो सतगुरु हमारा। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप सब वडभागे हो जिथे अकाल पुरख अंतरजामी वाहिगुरु जी के सरगुण स्वरूप दसवें गुरु नानक साहिब सतगुरु श्री गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल्य उपारन दे वास्ते अवतार धारिया। उस महान पवित्र अस्थान तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब जी के सचखंड दरबार दियाँ आप हाजरियाँ भर रहे हों, कलगीधर महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हों। अज अमृत वेले गुरु पिता दशमेश महाराज जी ने जोजी प्रीतम जी ने जो तखत साहिब जी तो अवतार अस्थान जन्म स्थान तो कृपा करके हुक्मनामे दी दात मुख वाक दी दात सानू सारियां नू बख्शी है। सो आओ सब तो पहला उस हुक्मनामे दे दर्शन आपां सारे करिए। अज दा हुक्म अज दा मुख वाक भगत जी साहिब भगत रविदास जी साहिब जी दी अमृत रसना तो उचारण होया होया सोरठ राग विच सुशोभित है। प्रवचन हन जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही। अन्न लागम जैसे लहर मयोदद जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा जैसा मानिए होए ना तैसा रहाओ। नरपत एक सिंहासन सोया सुपने भया पेखारी। अच्छत राज बिशत दुख पाया सो गद पई हमारी। राज भुजंग प्रसंग जैसे हहे अब कछ मर्म जनाया। अनेक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब घट भुगवै सोई। कह रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सो होई। ये अज दा मुख वाक है। भगत रविदास जी साहिब अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे प्रति अपनी एकमिकता अभेदता दा जिक्र करते हैं। बचन करते ने जब हम होते तब तू नाही। मालिक जदों असी सी उदों तू नहीं। अब तू ही मैं नाही हुण तू ही तू है। मेरे विचों मैं मर गई। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ मैं रहा ना हूँ। तू तू करदियां मैं तू ही हो गया क्योंकि जदों तक मैं सी उदों तू नहीं। हुण तू हुण मैं किथों। हूँ सब तू ब्रह्म ही ब्रह्म है। अन्न लगम जैसे लहर मयोदत जल केवल जल माही। उदाहरण देंदे ने कि जिवें हवा दी उपाधि करके समुंदर विचों अनेकां प्रकार दीयां तरंगां उठदियां हन लहरां उठदियां हन। ते वास्तविक लहर तां कोई नाम नहीं है तां वो पानी ही। समझण वास्ते लोग लहरां नूं लहरां कहंदे हन। लहरां तो पहलां भी लहरां पानी सन, तरंगां तो पहलां भी तरंगां पानी सन ते तरंगां तो बाद भी पानी पानी ही रह जाएगा। इस प्रकार ना असीं पहलां सी ते ना असीं बाद विच रहांगे। वास्तविक तू ही तू है। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा जैसा मानिए होए ना तैसा। किस तरह कहिए कि भरम ऐसा है। भरम की ये व्याख्या है कि जैसा असी मन लीए तैसा होवे ना उन्हों भरम कहते हैं। रहाओ नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पया
ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭੇਖਾਰੀ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਰਪਤ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਰਪਤ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਛਤ ਰਾਜ ਬਿਸ਼ਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਖੀਰੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਗਰੀਬੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਾ, ਮੁਫਲਸੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਾਜ ਭੁਯੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹਹਿ ਅਬ ਕਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ, ਅਨ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਪਰੇ ਅਬ ਕਹਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਆਇਆ। ਰਾਜ ਰੱਜੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਰੱਸੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਸੀ ਸੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੂਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰੱਸੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰੱਸੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਸੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਥੋੜਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਭੁਯੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹਹੇ। ਰਾਜ ਰੱਜੂ ਰੱਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭੁਯੰਗ ਸੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭੁਯੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹਹੇ ਅਬ ਕਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰਮ ਭੇਦ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਜਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਪਰੇ ਅਬ ਕਹਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਇਨੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਛਾਪ ਛੱਲਾ ਮੁੰਦੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੋਇਨਾ ਸੋਇਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰਬੇ ਏਕ ਅਨੇਕਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਘਟ ਭੁਗਵੈ ਸੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ, ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਰੰਗਾਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੰਗਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਹਿਜੇ ਸੁਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਰਮ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਜਿਨ ਭਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ, ਰਾਮ 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 ਰਾਮ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸੋ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਅਵਤਾਰ ਅਸਥਾਨ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ 1260 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਬਾਲਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ महाराज जी की पवित्र गोद में शोभायमान होकर और देशों विदेशों प्रदेशों विच दूरदर्शन दूर सरवण भाव मीडिया के जरिए महाराज की कथा के नाल जुड़ रहे हो। आओ भाई एकाग्रता बनाओ, निके निके प्यारे बच्चों को कंट्रोल विच रखियो और मोबाइल फोन खास करके बंद जां साइलेंट ते लाओ, भाव एकाग्रता बनाओ। श्री गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी के चरणों का ध्यान धरते हुए रसना पवित्र करो। प्यार दे नाल गज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। प्यार नाल फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਮਨ ਮੋਹਿਆ, ਲੱਦਿਆ ਅਜਗਰ ਭਾਰੀ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਅਨਾਥਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਮਨ ਮੋਹਿਆ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਬਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਡਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੱਦਿਆ ਅਜਗਰ ਭਾਰੀ, ਅਜਗਰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਉਸਤਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਾ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਨਿਗਲ, ਇੱਕ ਨਿਗਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਗਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਧਾਰਨ ਜੋ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਡੱਡੂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਸੱਪ ਦਾ, ਪਤਲੀ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੱਡੂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਗਲਦੇ ਹਨ, ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਿੱਥ ਕੇ, ਸੱਪ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤਿੱਥ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਗਲਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। ਤੇ ਨਿਗਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਲੇਟਣੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਟਣੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਚੂਹੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਔਰ ਡੱਡੂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀ ਭਰੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨਿਗਲਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਟਾਪੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਭੋਜਨ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਮਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਢੱਕੋ, ਜੋੜਾ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛਕੋ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛਕੋ। ਖੈਰ, ਇਹ ਅਜਗਰ ਨਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਤੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਗਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਅਣਹੁੰਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਅਜਗਰ ਭਾਰੀ, ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਅਣਹੁੰਦਾ ਅਜਗਰ ਭਾਰ ਲਦਾਏ, ਨਿੰਦਕ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ। ਸੋ ਅਣਹੁੰਦਾ
ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵਣਿਆ, ਬਿਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਅਜਗਰ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਅਸਰਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਇਹਦਾ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੁੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਹਰ ਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗਰੜ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦਸਨ ਬਿਹੋਨ ਭੁਯੰਗੰ ਮੰਤਰੰ ਗਾਰੁੜੀ ਨਿਵਾਰਣੰ, ਵਿਆਦ ਉਪਾਡਨ ਸੰਤੰ ਨਾਨਕ ਲਬਧ ਕਰਮਣ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਫਿਣਸੀ, ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਪ ਜੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਸਦਾ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੰਦ ਜ਼ਖਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫਿਣਸੀ ਉਹ ਫਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੂਨ, ਉਹ ਡਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਡਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀਵਤ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਸੱਪ ਪਾਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੜ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸੱਪ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਦਸਨ ਬਿਹੋਨ ਭੁਯੰਗੰ ਮੰਤਰੰ ਗਾਰੜੀ ਨਿਵਾਰਣੰ। ਦਸਨ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਸਨ ਬਿਹੋਨ ਭੁਯੰਗੰ, ਸੱਪ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੰ ਗਾਰੜੀ ਨਿਵਾਰਣੰ, ਗਰੜ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੇ ਨੇ? ਗਰੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਗਰੜ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਹਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਪ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ। ਕਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲੀਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਸੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੁਫਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਕਮੀਨਾਪਣ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਇਸ ਅਸਰਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨਗੇ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗਰੜ ਮੰਤਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਦੁਖ ਭਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮੋਹ, ਲਗਾਵ, ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬੇਗਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਔਗਣ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੋ ਮਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੋਹ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਟਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆਪ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਨ, ਆਰਾਮ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਨੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਨਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਬਾਂਦਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੰਦਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਵਸ ਬੱਚਾ, ਮਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਬੂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ ਸਪਣੀ, ਨਾਗਨੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਪ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਡਜ ਜੋਦਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਊਠ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਘੋੜਾ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਇਹ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਡੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਪਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਹ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਚ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ, ਸਰਪਨ ਹੋਏ ਕਹਿ ਉਤਰੈ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਏ। ਜਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੰਮੇ ਹੋਏ। ਐਡੀ ਚੰਦਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੰਮਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪਣੀ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਮਾਫ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਿਓ, ਕਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਸੁਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਨਿਆਣੇ, ਸੁੱਤੇ ਲੈ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ 5 7 10 ਮਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾਂ ਧੋ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਜੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਸਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਮਨਾ, ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਭਾਈ। ਇਹੋ ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਨ ਜਾਈ ਤਰਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਹਰ ਤਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਬਲਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੋਹ ਪ੍ਰਬਲਿਆ, ਇਹ ਭਵਜਲ ਜਗਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਦਾ ਜਾਲਿਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਹਰ ਤਾਰੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇਰੀ, ਤਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤਰ ਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਿਆ। ਰਹਾਉ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ, ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਕਾਰੀ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਭ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਕਾਰੀ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਦਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ, ਤਬ ਛੁੱਟੇ ਜਬ ਸਾਧੂ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਤਰ ਚੀਤੇ ਅਰ ਸੰਘਾਤਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ, ਜਾਨਵਰ, ਜਨੌਰ, ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਭੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸੁਗੰਧ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ, ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਹਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਰੇ ਲੋਕ, ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਭ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੋ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਗਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਵੱਢ ਵੀ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਐਤਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਔਗਣ ਅਤੇ ਗੁਣ ਹਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਐਡਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਿਸੇ ਕੌਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਝੱਖੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਭੂਕੰਪ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੀੜੇ ਲੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੋਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ। ਇਹ ਕੌਮ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ ਭਲਾ? ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਾਰਵਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਲੋਭ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਕਾਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਸਰੀਰ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਾਰਵਾੜੀ ਨੂੰ ਲੋਭ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਤਕੱਬਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਾਲੇ ਤੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਭੋਏ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵੈਦ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥੋੜਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਹ ਖਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਹ ਖਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਹ ਖਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਵੈਦ ਹਨ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ। ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ, ਨਦਰੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਨਾਇਤ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ। ਚੰਦਨ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਾਸਨਾ ਬਹਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਗੰਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁਗੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੰਧ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਵਾਸਨਾ ਬਹਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹਨ ਉਹ ਬਹਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਗੰਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਗੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਬ੍ਰਿਛ ਹਨ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸੋ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ, ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਉਹ ਚੰਦਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੰਧ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਨ ਕਰਨੀ ਉਤਮ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਜਗ ਵਿਸਥਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਨ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜੋ ਹਰੀ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਭ ਕਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਜਗ ਵਿਸਤਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ। ਸੋ
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੰਧ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਹ ਗੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਗ ਵਿਸਥਾਰ, ਇਹ ਗੰਧ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਰਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੰਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਗੰਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ, ਹਰ 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 ਉਰ ਧਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੈ, ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਆਪ। ਸੋ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੋ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਸਾ ਕਰੋ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੋ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜੋ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨਗੇ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੇਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੰਪਲੇਟ ਛਪਦੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਟਾਵੇਂ ਪੁਸਤਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇਜਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਲਮ, ਸਿਆਹੀ, ਦਵਾਤ ਇਤਿਆਦਿ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਠ ਕਰਕੇ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਲੋਕ ਸਨਗੇ। ਇਹਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤਿਲਕ ਮਿਟਾਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਊਠ ਇਹਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਅਮਰ ਗੁਰ ਹੋਵਾ, ਭੇਦ ਵਰਨ ਚਾਰੋਂ ਕੋ ਖੋਵਾ, ਰਾਮ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਪੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਥਾਪਨ ਥਪੈ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਪੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਥਾਪਨ ਥਪੈ।
ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਨਾਤਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੋਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਾਬਤ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਮਾਣ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਾਣ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਆਖਿਆ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਮਨ ਗਿਰਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਮਨ ਉਦਾਸੀ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਅਵਰ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਠਾਵੇ ਭਾਰ। ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਰ ਹੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਖਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦਨ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਧੇ ਲਈ ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਨ ਲੱਦ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਦ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰ ਬੋਝ ਹੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਭਾਰ ਹੀ ਲੱਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਵੀਭੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਮਨ ਗਿਰਹੀ ਕਿ ਇਹੋ ਮਨ ਉਦਾਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗਿਰਹੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਦਾਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਅਵਰਨ ਸਦਾ ਅਬਨਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਅਵਰਨ ਹੈ, ਵਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 4 ਵਰਨ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕਸ਼ਤਰੀ ਹੈ, ਬੈਸ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਹੁਆ ਤਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜੀਵਤ ਮੂਆ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਵਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਮਨ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ, ਗਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਵਰਨ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ, ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਫਲਿਸ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੁਹਬਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਵਰਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਲੀਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਪਰਮਾਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਮਨ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਡਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਹੋ ਮਨ ਚੰਚਲ ਕੇਹੋ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਚੰਚਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ।
ਤੇ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ ਮਨ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਮਤਾ ਕਿਥੋਂ ਲਾਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਮਮਤਵ ਪਕੜ ਜੋ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਡਿਤ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕਰਹੁ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਡਿਤ ਬੇਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਵਰ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਠਾਵਹਿ ਭਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਜੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਰ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਝ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਕਰਤੈ ਲਾਈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਮਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਠੱਗ ਜਾਗੋ ਠਗੌਰੀ ਲਾਈ, ਹਰ ਕੇ ਵਿਯੋਗ ਕੈਸੇ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਠਗੌਲੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਦ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਨੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਸੁਤਦਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਕੋ ਜੋ ਦਇਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਖ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਣ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਣ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਸਕੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਸਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰਖ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਥੋੜ ਚਿਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਸ ਉਹਦਾ ਚਸਕਾ ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਰਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਮਤਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤੱਤ ਵਿਸਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜ ਧਾਤੂ ਭਾਵ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝੋ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝੋ। ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਇਹ ਰਮਜ ਹੈ, ਇਹ ਅਡਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਝਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਅਲਮਸਤ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਣਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸदैवी ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝੋ ਭਾਈ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ।
ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਭਾਈ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਤਿਹਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੇਣੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਸ ਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭੰਡ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਜਗੁਣ ਤਮਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਕਹੀਏ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣ। ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਵਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਵੇ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਉਹ ਦੀਖਿਆ ਲੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਵੇ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੀਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਇਹ ਦੋ ਵਚਨ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਧਰੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਧਰੇ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਸਦਾ ਅਲਗ ਰਹਿ ਨਿਰਵਾਣ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੇ, ਨਿਰਵਾਣ ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਐਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਅਲੱਗ ਰਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਰਹੇ, ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ ਰਹੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੀਕ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਮ ਹੈ ਏਕੋ ਏਕ ਬਖਾਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰੇ। ਜਾਏ ਕੋ ਵੇਖੈ ਤਾਏ ਕੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋ ਵੇਖ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾਣੇਗਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਬਖਸ਼ੇ ਮਿਲੇ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਲਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਦਾ। ਐਥੈ ਉਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਹਤ ਨਾਨਕ ਕਵਨ ਬਿਦ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਕੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਲਿਆਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋਈ ਮੁਕਤ ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਨਾਇਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨੇਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੋ। ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਵੇਗਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਕੀ ਫਿਰ ਕੂ
ਕੂਕ ਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੂਕ ਕੂਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਦੇਣੀ। ਲੇਖਾ ਗਣਤ ਨਾ ਛੁਟੀ ਹੈ, ਕਾਚੀ ਭੀਤ ਨਾ ਸੁਧ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ। ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਕੀ ਫਿਰ ਕੂਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।